हमारा मार्बल का बिजनेस है और मार्बल की मूर्तियों में हम डील करते हैं, पूरे हैंडीक्राफ्ट में डील करते हैं। ये राजस्थान मार्बल की है, ये वियतनाम मार्बल की है। इसमें जितना वर्क है उसका प्राइस उस हिसाब से है। ये नंबर 1 है, वियतनाम मार्बल है। ओके, चाहे वो दुर्गा की मूर्ति हो, लक्ष्मी की हो, सरस्वती की हो, राम दरबार हो, बाबा हो, कोई भी हो। సో స్టార్టింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఉంటది మనకు? ऐसा नहीं है, इट्स डिपेंड अपॉन द मूर्ति। जितना वाइट रहेगा उतना रेट ज्यादा रहेगा। पहले से मार्बल का काम कर रहे थे, लेकिन हमको ये लगा कि कोई तो भगवान की मूर्तियां स्टार्ट करे। ఎంత మంది కళాకారులు పనిచేస్తారు దీన్ని తయారు डिफरेंट చేయడానికి? 5 डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल विल, एक मूर्ति को बनाने के लिए 5 अलग अलग तरह के आदमी लगते हैं। ఓహో, హాయ్ హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. మరో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేసాను. మన ఇంటికి ఎవరైనా వస్తే ఒక మంచి వైబ్ ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ మన ఇంటి గుమ్మం ముందు ఏదో ఒక మంచి విగ్రహాన్ని మనం పెడితేనే అది చూడగానే మంచి వైబ్, మనసు ప్రశాంతత అనేది ఇస్తుంది. అలాగే హాస్పిటల్ కానివ్వండి, హోటల్స్ కానివ్వండి, రెస్టారెంట్స్ కానివ్వండి, ఆఫీసెస్ కానివ్వండి, ఎక్కడైతే ఏంది ఎక్కడైనా మనం ఎంట్రీ ఇవ్వగానే ముందుగా మనకు కనిపించేది ఒక మంచి విగ్రహాలు. అయితే దాదాపు 26 సంవత్సరాలుగా పాలరాతి విగ్రహాలను తయారు చేస్తూ పబ్లిక్ కి సర్వీస్ చేస్తున్న ఒక మార్బల్ స్టోర్ కి అయితే మనం వచ్చేసాం. ఈ రోజు మనం ఉన్నాం వర్ధమాన్ మార్బల్ ఎంపోరియం. ఇది వచ్చేసి 26 సంవత్సరాల నుంచి రన్ అవుతుంది షాపు. సో దీనికి సంబంధించి అన్ని డీటెయిల్స్ కనుక్కుందాం ఈ రోజు నేను వచ్చేసాను ఈ వర్ధమాన్ ఎంపోరియం కి. అయితే మనం లోపలికి రాగానే చాలా రకాల విగ్రహాలు అయితే మనకు కనిపిస్తున్నాయి. విగ్రహాలనే కానివ్వండి, చాలా రకాల థీమ్స్ తోటి బొమ్మలు, అనేక రకాల విగ్రహాలు అయితే ఉన్నాయి. సో వాటికి సంబంధించి అన్ని డీటెయిల్స్ అయితే కనుక్కున్నాం. ఒకసారి రండి మీరు. అయితే మనం స్టోర్ లో ఎంట్రీ అవ్వగానే చాలా రకాల విగ్రహాలు అయితే అసలు కళ్ళకు విందుగా కనబడుతున్నాయి. అసలు చూడడానికి అయితే చాలా అంటే చాలా అందంగా ఎంతో బాగా తయారు చేశారు. సో వీటికి సంబంధించిన అన్ని డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు. ప్రజెంట్ అయితే మనతో పాటు ఆశీష్ గారు ఉన్నారు. నమస్తే ఆశీష్ జీ. 26 ఇయర్స్ నుంచి హైదరాబాద్ లో స్టోర్ నడుపుతున్నారు ఆశీష్ గారు. సో ఎంతో మంచి మంచి విగ్రహాలు ఎక్కడ కూడా అంటే కొన్ని అయితే యూనిక్ అన్నమాట, మనకు వేరే ప్లేస్ లో దొరకవు. అలాంటి విగ్రహాలు కూడా ఉన్నాయి. సో అవి కూడా చూసే ప్రయత్నాలు చేద్దాం. आशीष जी, थोड़ा हमको पूरे एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी सर, या एक बार कर... हमारा मार्बल का बिजनेस है और मार्बल की मूर्तियों में हम डील करते हैं, पूरे हैंडीक्राफ्ट में डील करते हैं। कोई भी चीज हो हैंडीक्राफ्ट है उसको हम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। कोई भी चीज हो। अभी जैसे ये गणेश जी की मूर्ति है, ये राजस्थान मार्बल की है, ये वियतनाम मार्बल की है। अब राजस्थान में क्या है, ये क्वालिटी का नाम नहीं होता है, छोटे छोटे गाँव का नाम होता है। और प्राइस जो होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 8,000 की है, ये 25,000 की है। तो ये भी मार्बल है, ये भी मार्बल है, लेकिन जो प्राइस है वो वर्कमैनशिप के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें जितना वर्क है उसका प्राइस उस हिसाब से। अभी जैसे ये है, ये नंबर 1 है, वियतनाम मार्बल है। ये अंबाजी है, ये मकराना है। तो ये प्राइस जो है, अब ये भी वियतनाम है, ये भी वियतनाम है। अब ये वियतनाम है फॉर एग्जाम्पल 25,000 का और ये है 65,000 का। तो बोथ आर वियतनाम, बोथ आर गणेश, बोथ आर वन एंड हाफ फीट। और जो प्राइस है वो वर्कमैनशिप के ऊपर डिपेंड करती है। अभी ये है, कोई न्यू बिगिनर ने बनाया है, पोस्टेड नहीं है, अब इसमें डिटेलिंग है, हर चीज खुली हुई है, प्राइस उसके हिसाब से। ऐसा ही डिफरेंस हर चीज में होगा, चाहे वो दुर्गा की मूर्ति हो, लक्ष्मी की हो, सरस्वती की हो, राम दरबार हो, बाबा हो, कोई भी हो, सब में डिफरेंस यही रहेगा। और रेट इसी हिसाब से डिपेंड करती है। क्वालिटी मार्बल में कुछ नहीं होता है, गाँव का नाम होता है। वो गांव के हिसाब से, जैसे अपन ग्रेनाइट खरीदते हैं, खम्मम ब्लैक, वरंगल ब्लैक, वो खम्मम और वरंगल जो है वो गांव का नाम है, वो क्वालिटी नहीं है। अभी जैसे ब्लैक ग्रेनाइट 70 रुपीज से लेके 200 तक, वैसे मार्बल में भी 70 रुपीज से लेके 1500 तक। तो मार्बल वही है, सब कुछ वही है, प्राइस जो है वो वर्कमैनशिप के ऊपर। అయితే మనకి ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ సైజ్ చూసుకుంటే ఏ సైజ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? मिनिमम मार्बल में जो है अच्छी मूर्ति, अच्छी डिटेलिंग अगर लेना है तो 1 फीट। क्योंकि इससे छोटे में अगर लेंगे तो वर्कमैनशिप करने में बहुत दिक्कत आएगी। और अगर काम अच्छा होगा तो रेट फिर इससे भी ज्यादा उस छोटी वाली की हो जाएगी। సో స్టార్టింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఉంటది మనకు? ऐसा नहीं है, इट्स डिपेंड अपॉन द मूर्ति। भाई गणेश जी है तो कम में हो जाएगी, दुर्गा रहेगी तो ज्यादा में होगी। అంటే ఇప్పుడు మనం గణేష్ కి సంబంధించిన విగ్రహంలో చూసుకుంటే ఇప్పుడు 1 ఫీట్ విగ్రహం కదా, సో దీని స్టార్టింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఉంటుంది? 6,000 6,000 స్టార్ట్ అయ్యి
ఏ రేంజ్ వరకు ఉన్నాయి మన దగ్గర? 30-35,000 तक 30 నుంచి 35,000 వరకు ఉన్నాయి. సో డీటెయిలింగ్ చూసుకుంటేనే మనకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, అయితే చూసారు కదా ఈ రెండు విగ్రహాలను చూసుకుంటే ఇందులోనే చాలా రకాల డిఫరెన్స్ అయితే మనకు ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి ఆల్మోస్ట్ మొత్తం ఫినిషింగ్ అనేది మన కళ్ళకు అద్దినట్టు కనబడుతుంది. ఇక్కడ చూడండి అయితే మార్బుల్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, వర్క్ చేసే వాళ్ళకి కూడా డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. అన్ని డిఫరెన్స్ కలిపి వీళ్ళు ప్రైస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. అంటే నార్మల్ గా ఏదో విగ్రహం ఇది చాలా బాగుంది, ఇది కొంచెం డల్నెస్ అలాంటివి ఏముండవు. వర్క్ ను బట్టి డీటెయిల్ అనేది ఒక విగ్రహంలో ఆ దేవుని అనేది మూర్తి యొక్క ప్రతిరూపం ఉట్టిపడుతుంది. ఫేసింగ్ అయినా, చేతులైనా, హ్యాండింగ్ అయినా ప్రతిదీ అలా తయారు చేసే దాన్ని బట్టి ప్రైసింగ్ ఉంటుంది. ఇది చూసారు కదా, దీంట్లో అయితే స్టార్టింగ్ వచ్చేసి మనకు విగ్రహాలను 1 feet నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి పెద్దదైతే ఎన్ని ఫీట్ల వరకు? ఆర్డర్ మీద చేస్తారు. ఓకే, మీరు ఏదైనా ఆర్డర్ ఇస్తే అది కూడా చేస్తాం, ఫోటో లెక్క ప్రకారం కూడా చేస్తాం. ఓకే, అంటే మేము ఒక ఫోటో తెచ్చి ఇట్లా చేయండి మంచిది కూడా చేస్తాం. మంచిది కూడా చేస్తారా? ఓకే, అంటే ప్రతిదీ వాళ్ళు కస్టమైజ్ చేసిస్తారు. మనకి ఏదైనా రిక్రూట్మెంట్ ఉంది అంటే చాలా మంది మా తల్లిదండ్రులు విగ్రహాలు అవి కూడా చేస్తారా? ఓకే, అంటే మనము ఇంట్లో కూడా చాలా మంది ఎవరికైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలని, లేకపోతే మన పొలంలో అయినా మన తల్లిదండ్రులు తాత వాళ్ళది విగ్రహాలు పెట్టుకుందాం అనుకుంటాం కదా, అది కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్ లో వీళ్ళు కస్టమైజ్ చేసిస్తారు. వాటికి సంబంధించి కూడా ఉంటుంది. ఇవి కూడా కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా మాకు? బ్లాక్ సో ఈ బ్లాక్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు మనము टेम्पल्स लो एंड जो गणेश, ये ब्लैक गणेश जी की मूर्ति ज्यादातर हॉस्पिटल्स, फार्म हाउस और कॉम्प्लेक्सेस, ये मतलब मल्टीपर्पज है। ये मतलब नजर के हिसाब के लिए भी अच्छी रहती है और मेंटेनेंस के हिसाब से भी अच्छी रहती है। और ये मार्बल से थोड़ी हार्ड होती है। इसमें भी वर्कमैनशिप के हिसाब से प्राइस रहेगा। जैसे ये भी 21 इंचेस है, ये भी 21 इंचेस है। अब ये कोई न्यू बिगिनर ने बनाया और इसमें कोई भी डिटेलिंग नहीं है। अब ये देखिए हैंड फ्री नहीं है। अब इसमें देखिए ये हैंड फ्री है। तो ये आप जो डिफरेंस देख रहे हैं, ये डिफरेंस का ही चार्ज रहता है। और इसमें डिटेलिंग है, इसमें नहीं है। ओके, ये सब के हिसाब से ही प्राइस होता है। ओके, साइज एक है, आइटम एक ही है, स्टोन एक ही है, और जो रेट है वो वर्कमैनशिप का है। సో ఈ మార్బుల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? सर రాజస్థాన్ మార్బుల్ మొత్తం. सर मार्बल पूरा राजस्थान का ही रहेगा, बट मूर्तियां बनती जयपुर में। ओके, जयपुर। आप चाहे बॉम्बे में लो, चाहे विशाखापट्टनम में लो, आना बनना जयपुर में ही है। ఓకే, అక్కడ నుంచి వస్తాయి, ఇక్కడ తయారు చేస్తారు. ఓకే, ఇక్కడ చూసేస్తే మనకు సీతారాముల అండ్ లక్ష్మణుల విగ్రహాలు అయితే కనబడుతున్నాయి. సో ఏంటంటే మొత్తం ఇప్పుడు సపరేట్ ఉంటాయి, కలిసి కూడా ఉంటాయి కదా కొన్ని విగ్రహాలు. అంటే సపరేట్ గా కూడా ఉంటుంది. మేము ఆర్డర్ ఇస్తే మొత్తం కలిపి కూడా చేసేస్తారు. సో ఇవి ఎన్ని ఫీట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి? రాముడు సీత స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 1 feet onwards. ఓకే, 1 feet to 3 feet तक अवेलेबल है। 3 feet నుంచి. సో ఎట్లుంటది ప్రైస్? ఎట్లుంటది? सेम सर, प्राइस जो रहेगा वो डिटेलिंग के हिसाब से रहेगा, साइज के हिसाब से प्राइस नहीं रहता। ओहो, ओके। సో చూసారు కదా, చాలా బాగుంది. సో ये राम दरबार, ये जुगल जोड़ी विथ राधा, ఓకే, ये सिंगल कृष्णा विथ राधा, दिस इज गौ गोपाल विथ काउ। సో ఇప్పుడు ఇది చూసుకుంటే పాలరాతికి సంబంధించి ఉంది కదా, దీని మీద ఇంతగానం డిజైన్ ఏం లేదు. సో ఈ డిజైన్ కి దీనికి ఫరక్ చూసుకుంటే ఎలాంటి మనకు డిఫరెన్స్? जितना व्हाइट रहेगा उतना रेट ज्यादा रहेगा। ओके, क्योंकि कलर हम उसको करते हैं जिसमें कुछ नेचुरल स्पॉट्स होते हैं, उसको छुपाने के लिए करते हैं। और जब मार्बल नेचुरल अच्छा है तो हम उसको क्यों छुपाए? वो भी नेचुरली लेवे ना, क्योंकि आप मार्बल का पैसा दे रहे हो। मार्बल तो मार्बल लगना चाहिए ना नेचुरल। जब वो कोई कलर नहीं हो, अब ये नेचुरल है, ये स्पॉट्स नेचुरल है। ओके, अब ये स्पॉट्स को छुपाने के लिए हम लोग कलर कर देते। సో ఎన్ని రోజులు పడుతుంది మనకు? डिपेंड अपॉन द साइज, क्वालिटी और कौन सी भगवान की मूर्ति है। ओके, तो अपन वो नहीं बता सकते कि ये 5 दिन में बनेगा, ये 10 दिन में बनेगा, ये 25 दिन में बनेगा। क्योंकि वो दुर्गा है और टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, क्योंकि इसमें 8 हाथ है, डिटेलिंग है, शेर है, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। अब इसमें ये है, अब ये कृष्णा है, अब ये पूरा पल्ले वाला है, ये आधा पल्ला है, तो इसमें भी फर्क रहता है कि पल्ला है, बगैर पल्ला है, डिटेलिंग क्या है, उसके हिसाब से प्राइस रहता है। ओके, अभी जैसे ये गौ गोपाल है, अब इसमें ये पाँव को टच करते हुए, इसमें नहीं है। अब इसमें टाइम कंज्यूमिंग कम है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है। ఓకే, సో చూడడానికి కూడా చాలా అంటే చాలా మంచి విగ్రహాలను అయితే ఇక్కడ మీరు చూపిస్తున్నారు మాకు. అయితే దీనికి సంబంధించి అసలు ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు ఈ బిజినెస్? ఎలా చేయాలనుకున్నారు మీరు? అసలు ఈ థాట్ ఎలా వచ్చింది? पहले से मार्बल का काम कर रहे थे, लेकिन हमको ये लगा कि कोई तो
भगवान की मूर्तियां स्टार्ट करे। ఓకే तो हमने हैदराबाद में चालू किया कि इजी अप्रोच हो, इजी अवेलेबल हो, सब लोग को ये नहीं मालूम था कि कहाँ खरीदना है, तो ये चीज हैदराबाद में चालू करना है, वो हिसाब से चालू किया। ఓకే पहले मार्बल का बिजनेस था, बाद में हम हैंडीक्राफ्ट का चालू किया। మార్బుల్ నుంచి హ్యాండిక్రాఫ్ట్ వచ్చారు. సో మనకు ఏమైనా ఇది ఒకటే స్టోర్ ఉందా ఇంకెక్కడ नहीं सर, ये मेरा ये एक ही स्टोर है, 26 इयर्स ओल्ड है और सेम प्रीमिसेस है ఓకే और 26 इयर्स से काम कर रहा हूँ सर मैं। ఓకే ఇంకా సాయిబాబాకు సంబంధించిన విగ్రహాలు కూడా ఉన్నాయి కదా. సో ఈ సాయిబాబాకు మనకి ఓన్లీ మనం ఇంట్లోకేనా లేకపోతే ఏమైనా గుడిలకు సప్లై कहीं भी लगा सकते हैं सर आप, मेडिटेशन हॉल में भी लगा सकते हो, मंदिर में भी लगा सकते हो, घर में भी लगा सकते हो, होटल में भी लगा सकते हो सर। कोई भी मूर्ति कोई पर्टिकुलर नहीं होती है कि इसको यही लगाना है। అవునవును इस सब एवरीथिंग इज सब अपने ऊपर डिपेंड करता है सर, कि अपने को कहाँ लगाना है। ఓకే సో अब ఇప్పుడు ये द्वारका मई है, ये आशीर्वाद पोस्चर है, ये विदाउट आशीर्वाद पोस्चर है, अलग अलग आता है। ఓకే అయితే ఇప్పుడు మీరు ఓన్లీ మనకు ఎవరైనా కస్టమర్ వస్తేనే సేల్ చేస్తారా లేకపోతే పర్టికులర్ గా టెంపుల్స్ కూడా ఏమైనా సప్లై చేస్తా ఉంటారా? सर आते हैं हम लोग, जिसको भी रिक्वायरमेंट है उसको ही आना होगा सर। हम लोग इस चीज की मार्केटिंग नहीं कर सकते, ఓకే क्योंकि उनको आना है, क्वालिटी देखना है, डिटेलिंग देखना है, आइटम देखना है, फिर उनका अपना सबका एक बजट होता है मंदिर का, అవును उसको सब होमवर्क करके ही आना है, तभी वो ले पाएगा। సో ఇప్పుడు ఎవరైనా ఆన్లైన్ లో అప్రోచ్ అయితే మీకు ఆన్లైన్ లో బిజినెస్ सर ये ऑनलाइन का बिजनेस नहीं है हमारा, लोग करते हैं, बट ये मेरा तो कहना यही है कि आप ऑनलाइन मत जाइए, प्रैक्टिकल आइए, फिजिकल देखिए, डिफरेंस को समझिए, फिर लीजिए। क्योंकि आपको मैं बोलूंगा 9,000 से गणेश जी है सर 1 फीट का, अप टू 35,000 है, तो 35,000 क्यों है और 9,000 क्यों है, ये डिफरेंस को समझो फिर लो। फिजिकल आओ, फिजिकल देखो फिर लो, क्योंकि आप ये लाइफ में एक बार ले रहे हो, रोज रोज नहीं ले रहे हो। ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో తీసుకుంటాం మనం, జస్ట్ ఏంటంటే ఒక సైడ్ నుంచే చూస్తాం ఒక విగ్రహానికి, అండ్ ఏంటంటే మొత్తం డీటెయిల్ గా మనకు తెలియదు. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఆ గణేష్ విగ్రహాలను చూసుకుంటే పక్క పక్కనే 2 సేమ్ విగ్రహాలు వినాయకునే ఉన్నా గానీ రెండిట్లో చాలా రకాల తేడాలు ఉన్నాయి. సో ఒక ఫోటో పెట్టేసి దీనికి ఇంత ప్రైస్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి అంటే మీకు అర్థం కాదు. సో నేను పంపించేది కూడా మీకు సెట్ కాదన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే వచ్చి మీరు చూసి మీ డీటెయిల్ కి సంబంధించి మీరు నచ్చిన తర్వాతనే దీనికి సంబంధించిన ప్రైస్ అనుకొని కొంటేనే బాగుంటుంది. ఉత్తగా మీరు ఆన్లైన్ లో మోసపోవద్దని కూడా చెప్తున్నా. చాలా మంది ఏంటంటే ఆన్లైన్ లో తీసుకుంటే మనకి ఇబ్బంది అవ్వదు, జస్ట్ ఇంట్లో మనం ఆర్డర్ పెట్టుకుంటే ఇంటికి వచ్చి ఇచ్చిపోతారు అనుకుంటాం, కానీ మార్బుల్ కి సంబంధించిన దాంట్లో అయితే एक्सीडेंट भी अगर कुछ टूट गया तो उसका मैं जवाबदार नहीं हूँ, वही चीज मेरे लिए है, वही चीज कस्टमर के लिए, तो इससे बेटर है कि आप आके देखो और पसंद करके जाओ। ఓకే शिवलिंग नंदी है, శివలింగానికి సంబంధించిన విగ్రహాలు ఉన్నాయి, నందీశ్వరులకు సంబంధించి ఉన్నాయి. शिवलिंग नंदी दत्तात्रेय, అయితే ఇక్కడ చూడండి పైన మొత్తం దత్తాత్రేయ స్వామికి సంబంధించిన విగ్రహాలు ఉన్నాయి. అంటే డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ లో డిఫరెంట్ స్టైల్స్ తోటి అయిందనమాట ఇవి కూడా. అయితే ఇప్పుడు పెద్ద విగ్రహం చూసాం కదా ఆశీష్ గారు, సో ఈ పెద్ద విగ్రహం తయారు చేయడానికి మినిమం ఎన్ని రోజులు పడుతుంది మనకు? So अभी जैसे ये 2 फीट का मूर्ति है, it will take approximate 20 days. 20 days. ఓకే ఎంతమంది కళాకారులు పనిచేస్తారు దీన్ని తయారు చేయడానికి? 5 different type of people will, एक मूर्ति को बनाने के लिए 5 अलग अलग तरह के आदमी लगते हैं। ఓహో जैसे एक आदमी पहले रॉ ब्लॉक को एक कटिंग करता है, सर बना देता है, फिर उसके बाद बॉडी बनाता है। ఓకే सेकेंड आदमी आता है चेहरे का स्पेशलिस्ट होता है, थर्ड वाला आता है पॉलिशिंग करता है, फोर्थ वाला आता है पेंटिंग करता है, तो हर चीज अलग अलग काम होता है। Okay. एक आदमी पूरा काम नहीं कर सकता। సో ఇప్పుడు ఈ విగ్రహం చూస్తుంటే దీని ప్రైస్ ఎంత ఉండొచ్చు? सर ये दत्तात्रेय का है और ये 2 फीट का है, इसकी 55,000 का है सर। 55,000. సో ఇంకా చిన్నది చూసుకుంటే దీనికి ఇప్పుడు దీనికి 20 सर days పట్టింది కదా. ये जैसे 55,000 का, अब ये 25,000 का है, ये 35,000 का ఆహా है। अगेन द प्राइस इज ఓకే కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది. वर्कमैनशिप के हिसाब से। ఇప్పుడు దీనికి 5 మెంబర్స్ తయారు చేయడానికి 5 మంది పట్టిరు. సో దీనికి ఎంత మంది? సేమ్ ఏ విగ్రహానికి విగ్రహం ఉండని, ఏదైనా సైజ్ ఉండని అదే ఉంటది. బట్ కొన్ని డేస్ తగ్గుతాయి. ఇప్పుడు 20 days అంటే ఇది ఒక 10 days 15 days లో తయారైపోతుంది చిన్న విగ్రహం వచ్చేసి. డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ ఆర్డర్. ఓకే ఇప్పుడు ఈ విగ్రహం కదా, ఈ విగ్రహానికి ఒకటే రాయి యూజ్ చేస్తారు, ఒకటే రాయి ఒకటే శిలతోటి చెక్కి మొత్తం హ్యాండ్ మేడ్. మనం జాయింట్ చేసిన అనుకో అది పూజ చేయడానికి పనికి రాదు. ఓకే ఒకటే రాయి తోటి మొత్తం కంప్లీట్ చేయాల్సిందే. సో చూడడానికి కూడా ఇక్కడ అయ్యప్ప స్వామికి సంబంధించిన విగ్రహం ఉంది. అసలు అయ్యప్ప స్వామికి వచ్చేసి మాల. ఇప్పుడు అయ్యప్ప స్వామికి మనం మాల వేసుకున్నప్పుడు చాలా మంది అయ్యప్ప స్వామి పూజలు చేస్తారు కదా. नहीं ऐसा नहीं रहता सर, क्योंकि हर आदमी हर मूर्ति घर पे नहीं लगाता। అవునవును अब वो अयप्पा की सिर्फ पूजा के लिए होती है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो खरीदे, वो फिर कोई दूसरे आइटम से लेके उनका पूजा कर लेते हैं। ఓకే
अब ये जैसे काउ एंड काफ है, ये मॉडर्न आर्ट है, ये एलिफेंट्स है, अभी सबसे ज्यादा चल रहे हैं। अभी सब लोग पूजा रूम में लगा रहे हैं। एलिफेंट्स हर घर में रहना चाहिए। इस वास्तु के हिसाब से ये बहुत अच्छा आइटम है, ये लगाना चाहिए। ये काउ एंड काफ ఇప్పుడు చాలా మంది చూసుకుంటే మనకు మెయిన్ ఎంట్రన్స్ మన మెయిన్ డోర్ ముందు ये पूजा रूम के लिए है। मेन डोर के लिए थोड़ा बड़ा लेना पड़ता है। ఓకే थोड़ा बड़ा ये इस तरह का ये एलिफेंट प्लेन है। అయితే ఇప్పుడు ఈ విగ్రహానికి సంబంధించి చూసుకుంటే ఈ కుందన్స్ తోటి డీటెయిలింగ్స్ డిజైన్స్ మొత్తం మీరేనా? हाँ सर, ये सब रेडीमेड आता है, हम लोग सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं और जॉब वर्क भी करवाते हैं। ओके, अभी जैसे ये है, ये ओरिजिनल मीनाकारी वर्क के आइटम्स है। ओरिजिनल 20 कैरेट गोल्ड वर्क का है, जो गोल्ड फॉइल होता है वो है। ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है। ये अफगानिस्तान का मार्बल है जो पाकिस्तान मार्केटिंग करता है। ओके, इसको ऑनेक्स बोलते हैं। और ये बाकी ये घर के लिए छोटी छोटी मूर्तियां हैं। और ये वास्तु के हिसाब से जिसका घर रोड या गली के सामने आता है, उसके लिए वास्तु के हिसाब से जो वेदी पोटू वेदी शुला जो बोलते हैं उसके हिसाब से है ये। और ये ह्यूमन बस्ट, ये హ్యూమన్ బస్ట్। ఓకే ఓకే, అయితే మీరు చెప్పారు కదా ఎవరైనా ఒక మనిషి యొక్క మూర్తి కావాలంటే కూడా ఆయన విగ్రహం కావాలంటే కూడా తయారు చేసి ఇస్తారు, చూసారు కదా। చాలా మందికి ఉంటుంది మన ఇంట్లో కూడా మంచి విగ్రహాలను పెట్టుకోవాలని చెప్పేసి। సో ఇక్కడ ఈ షాప్ లో అయితే ప్రత్యేకంగా చూస్తే చాలా రకాల స్టోన్స్ అయితే తయారు చేసిన చాలా రకాల ఐటమ్స్ అయితే ఉన్నాయి। ఇక్కడ చూడండి మీరు పెద్ద పెద్ద సైజ్ లో శివలింగాలు కానివ్వండి, అండ్ చిన్న సైజ్ శివలింగాలు, అండ్ నందీశ్వరులు, టెంపుల్లో వాడే నందీశ్వరులు, అండ్ నార్మల్ గా మనము ఏదైనా మన ఇంటి ముందు అయినా పెట్టుకునేది కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంది। అంటే మనకు ఏదైనా ఇంటి ముందు చాలా ప్లేస్ ఉంటే ఒక గార్డెనింగ్ చేసుకుని అక్కడ చిన్న సైజ్ లో ఒక టెంపుల్ కూడా మనము అరేంజ్ చేసుకుంటాం, అక్కడ వాడుకోవడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది। ఇంకోటి చూడండి ఇక్కడ చాలా పెద్ద కృష్ణుడు అయితే ఉన్నాడు చూడండి మీరు। అయితే ఇక్కడ చూస్తే కూడా చాలా యూనిక్ థింగ్ తోటి అయితే కొన్ని బొమ్మలు ఉన్నాయి। ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక పాట్ టైప్, దీంట్లో కూడా మనం దీపం పెట్టుకుంటే ఏంటంటే ఇంత లైటింగ్ అనేది బయటకు వస్తుంది। అండ్ ఇది కూడా చూడండి ల్యాంతర్, చిన్న సైజ్ నుంచి పెద్ద సైజ్ వరకు ల్యాంతర్స్ ఉన్నాయి, వీటి మీద కూడా కలంకారీ వర్క్స్ తోటి ఎంతో బాగుంది అనమాట। చూడడానికి అయితే అసలు చాలా అంటే చాలా బాగుంది। అండ్ ఈ స్టోన్స్ తోటే చూడండి మీరు ఇక్కడ గడియారం టైప్ కూడా తయారు చేశారు, ఒక రాయి మీద ఒక సర్కిల్ రాయి తయారు చేసి దాంట్లో వాచ్ ని కూడా అరేంజ్ చేశారు, దీని మీద మంచి వర్క్ ఇచ్చారు। దీనికి పెట్టుకోవడానికి కింద ఒక స్టాండ్, అండ్ దీన్ని కూడా ఇది కూడా చాలా బాగుందండి, చాలా యూనిక్ గా ఇది కూడా చూడండి మనం ఇంట్లో వాడుకునే సెల్ ఫోన్ ఒకప్పుడు, బట్ దీన్ని కూడా స్టోన్ తోటి భలే తయారు చేశారు। సో ఇది వచ్చేసి మొత్తం హ్యాండ్ మేడ్ అనమాట। హ్యాండ్ మేడ్ అంటే చాలా టైం పడుతుంది, సో వీటికి కూడా కాస్ట్ అనేది ఓకే పర్లేదు బాగానే ఉంటుంది। ఇక్కడ చూడండి మనము టెంపుల్స్ లో చూసే ఉయ్యాలలు అనమాట, అండ్ పూజ గదులు అవి కూడా ఉన్నాయి, అవి కూడా చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం। అండ్ ఇది చూడండి ఇది వచ్చేసి మనము పూజ గదిలో పెడతాం కదా కుంకుమ పసుపు గంధం అవి పెట్టుకోవడానికి ఒక ప్లేట్ టైప్, దీని మీద ఒక మూత కూడా గ్లాస్ తోటి ఇచ్చారు। అంటే ఈ వర్క్ ని ఏమంటారండి ఆశీష్ గారు? మనం మీనాకారి వర్క్। అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మీరు పెద్ద సైజ్ లో శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నాడు కదా, సో ఇప్పుడు ఇది తయారు చేయడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది మనకు? 20-25 డేస్। ఎంత ఉంటుంది దీని ప్రైస్ వచ్చేసి? 65,000 85,000 డిపెండ్ అపాన్ ద వర్క్మెన్షిప్। చూడడానికి కూడా చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి। సో దీని గురించి మాకు కొంచెం డీటెయిల్ గా కావాలండి, ఇది ఎక్కడ ఏం స్టోన్, ఇది ఎలా తయారవుతుంది? ये ऑनेक्स मार्बल है, ओके, और ये अफगानिस्तान का है। इसकी मार्केटिंग पाकिस्तान करता है, ओके, सब लोग इसको पाकिस्तान का मार्बल बोलते हैं। ओके, ये इसमें सिर्फ आइटम्स ही बनते हैं, मूर्ति नहीं बन सकती क्योंकि इसका नीचे क्रैक है, तो इसमें बड़े आइटम्स बनना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें क्या है, इसका नीचे क्रैक रहता है। ओके, ये सब आइटम्स ही बनेंगे। ओके, जैसे ये जार हो गया, फ्लावर पॉट हो गया, पेन स्टैंड हो गया, कैंडल स्टैंड है, पिरामिड्स है, डॉल्फिन्स है, एस्ट्रेज है। ఇప్పుడు మీ స్టోర్ లో మీరు ఎన్ని రకాల స్టోన్ వాడతారండి ఇవి తయారు చేయడానికి? सर ज्यादातर राशन का ही रहता है, ये तो थोड़े बहुत आइटम है, फैंसी आइटम्स है जो ठीक है वैरायटी के लिए है बस। సో ఇక్కడ చూడండి మీరు బుద్ధకు సంబంధించిన విగ్రహాలు కూడా చాలా రకాలుగానే ఉన్నాయి, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి। అయితే ఇప్పుడు ఇవి చూస్తే మనము చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉన్నాయి, ఇదే స్టోన్ అండి ఇది? सर सेम है, किसी को कट गोल्ड का वर्क पसंद आता है, किसी को विदाउट वर्क पसंद आता है, ये सब कस्टमर के हिसाब से। ये बुद्धा है, ये डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस सर, कस्टमर चॉइस।
किसी को गोल्ड वर्क पसंद आता है, किसी को नहीं आता है, किसी को कम कलर होना, किसी को ज्यादा कलर होना, उसके हिसाब से काम होता है। अब ये ब्लैक में गणेश बुद्धा है, व्हाइट में है, जो साइज का बोलोगे वो साइज का मिल जाएगा। ఓకే 2 फीट ब्लैक में। అయితే ఇప్పుడు వైట్ కి బ్లాక్ కి చేసుకుంటే ఏమైనా ఫరక్ ఉంటుందా? कोई फर्क नहीं है सर, दोनों भी हार्ड है, दोनों भी मार्बल है, दोनों भी राजस्थान का है। ఓకే बल्कि ब्लैक में थोड़ा हार्डनेस ज्यादा होती है व्हेन कंपेयर करें तो। ఓకే बाकी लाइफ इज सेम, ప్రైస్ ఎలా ఉంటుంది రెండిటి కంపేర్ ऑलमोस्ट చేసుకుంటే? सेम सर, సేమ్ ఉంటుంది. ऑलमोस्ट सेम। ఓకే अब ये गणेश जी वो हाथी है, एलिफेंट्स विद कार्विंग वर्क। అవును, దీనికన్నా పెద్ద సైజు ఎలిఫెంట్స్ కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి. ये रहा पीछे बड़ा। ఓకే, మొత్తం చేతితో చేసిన డిజైన్స్ यस, हैंडमेड, మొత్తం హ్యాండ్ మేడ్. 100% हैंडमेड। దాదాపు మనం ఈ స్టోన్స్ కి చూసుకుంటే 100 సంవత్సరాల ఇది ఉంటుంది. सर 100 साल Lifetime. 500 साल कुछ भी नहीं होगा, इट्स अ स्टोन। ना सड़ना है, ना गलना है, ना ओल्ड फैशन होना। అయితే మన స్టोर లో ఇవే అవైలబుల్ ఉంటాయి नहीं ఇంకేమైనా सर, इंग्लिश फिगर्स वगैरह भी है, मॉडर्न फिगर्स भी है, ఓకే पिलर्स भी है, वो पास मिशंस भी है, वो भी देखिए। ఒక్కసారి చూపించండి అవి కూడా. సో షాప్ కి సంబంధించి పక్కనే ఇంకో షాప్ కూడా ఉంది, మన ఆశీష్ గారి వాళ్ళది చూపిస్తారు. ఒకసారి చూద్దాం పదండి. कॉर्नर पिलर्स, फाउंटेन, फिगर्स। ఓకే, సో ఈ ఫిగర్స్ ని చూస్తుంటే కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అసలు రాయి మీదనే చెక్కినవి ఇవి అనమాట. ఒక లేడీ ఇచ్చేసి దాని మీదకి వెళ్ళి దుప్పట కప్పడం, ఇవి కూడా చాలా బాగుంది. సో సేమ్ స్టోర్ ఇది ఈ వర్క్ ఎలా అవుతుందండి? ఒక మనము इट्स अ पेंटिंग, हैंडमेड, హ్యాండ్ పెయింటింగ్, ఒక హ్యాండ్ మేడ్ చేసిన దాని మీద నుంచి सेंटर टेबल, ఓకే सेंटर टेबल, वाश बेसिन, फ्लावर पॉट, फ्लूट बाउल, ఓకే फ्लावर पॉट, वाश बेसिन्स, वाश बेसिन, ఓకే बाथरूम सेट, బాత్రూమ్ షెడ్ కూడా మన స్టోన్ తోటి తయారైనవి. सोप डिश, टूथपिक, ब्रश होल्डर, फिट सोप, वाश बेसिन। అయితే చూస్తే చాలా మంచి విగ్రహాలు, యూనిక్ విగ్రహాలు అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో మనకు సేల్స్ ఎలా ఉంటాయి ఆశీష్ గారు? सर सेल का कोई नहीं बोल सकते, कोई सीजनल आइटम नहीं है, అవును, एवरग्रीन आइटम है, कोई प्रिडिक्शन नहीं है, कल भी क्या होता हमको भी नहीं मालूम। ఓకే. సో మనం ఏదైనా చూస్తే ఇప్పుడు 26 సంవత్సరాల నుంచి నడుపుతున్నారు కదా ఇది. సో ఎప్పుడైనా మంచి గిరాకీ ఉంది, కాంప్లిమెంట్ అనేది ఏమైనా వచ్చిందా మీకు? बहुत आते हैं, बहुत से टॉलीवुड एक्टर्स है, इंडस्ट्रिस्ट है, एक्ट्रेस है, एमएलए से बहुत लोग लेके गए। తీసుకెళ్తారు, ఎందుకంటే ఇవి చాలా మందికి ఇష్టమైనవి అన్నమాట. ఇంట్లో పెట్టుకుంటే ఏదో పాడైపోయేవి, లేదా 2 రోజులు పెట్టిన తర్వాత ఖరాబ్ అయితే అని కూడా లేవు. 100 సంవత్సరాలు, మనం 100 సంవత్సరాలు కూడా వాడుకునే రాళ్ళు అన్నమాట. సో తయారు చేసే చూడడానికి అయితే చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి. అయితే మనకు ఒక సీజన్ అనేది ఏమి ఉండదు. फॉर एवर है, एवरग्रीन है, क्योंकि आपका घर का ओपनिंग कब है मुझे नहीं मालूम, అవును तो हर घर में एक मूर्ति लगना ही है, एक मंदिर लगना ही है, అవును इसलिए कोई सीजन नहीं है इसका। అవునవును. एवरग्रीन बिजनेस है, ठीक है, थोड़ा बहुत साल में जैसे आषाढ़ महीना है थोड़ा कम होता है, बाकी एवरग्रीन है। ఓకే, ఈ షాప్ మనకు ఓనేనా Sir, rented है। రెంటే ఉందా? సో ఇవేనా ఇంకేం నమ్ముతారా? ఇప్పుడు నేను ఇంత చూశాను కదా, చాలా మందికి పాలరాతితో చేసినవి మనకు తులసి కోటలు ఉండాలి కదా, సో అవి చూపించలేదు. तुलसी అవి కూడా ఉన్నాయా? ఒకసారి అవి కూడా है, చూపించండి. मंदिर है, ఓకే ये डोरमेट्स है, ఓకే ये बर्ड बाथ है, ये फ्लोरिंग की रंगोलीज है, ఓకే फ्लोरिंग के लिए रंगोली, डोरमेट, ये म्यूरल्स है। ఓకే ఈ మ్యూరల్ స్టార్టింగ్ సైజ్ ఎంత ఉంటదండి? ये एज पर ऑर्डर। ఓకే, ఆర్డర్ ये डिजाइन फ्लोरिंग के लिए है, ये सिंहासन, ఓకే. ये मंदिर, तुलसी, సో పూజ గదికి సంబంధించింది అనమాట. చాలా మంది ఇవి పూజ గదులకు పెట్టుకుంటారు. तुलसी मंदिर, తులసి కోటలకు సంబంధించి ఉన్నాయి ఇవన్నీ. स्मॉल टेम्पल्स, ये तुलसी। ఇప్పుడు టెంపుల్ కి సంబంధించి స్టార్టింగ్ సైజ్ ఎంత ఉంది మన దగ్గర? स्टार्टिंग साइज 9 by 6 inches, ఓకే. ప్రైస్ వచ్చేసి ఎంత ఉంటది మన దగ్గర? 400 rupees, 400 rupees। ఓకే. పెద్దదైతే It's depend upon the workmanship, depend upon the marble quality, ఓకే. size। ఇప్పుడు తులసి కోటలు చూసుకుంటే ఎన్ని రకాల తులసి కోటలు ఉన్నాయి మన షాప్ లో? మొత్తం रकाल नहीं रहता है इसमें, साइजेस रहता है, डिजाइन रहता है। అదే డిజైన్స్ Starting అంటే ఎన్ని డిజైన్స్? 800 onwards, ఓకే. 800 rupees onwards। స్టార్టింగ్ ప్రైస్ 800. చాలా అంటే చాలా యూనిక్ థీమ్ తోటి చాలా అంటే చాలా ये सब బాగుంది तुलसी है। చూడడానికి కూడా. సో ये ग्रेनाइट का है, ఓకే ये मीनाकारी का है, ये
प्लेन में पिलर के साथ है। ये कार्विंग का तुलसी है, ओके ये कार्विंग का है, बहुत अलग अलग तरह का। ये ग्रेनाइट का है ఓకే గ్రానైట్ కి సంబంధించి కూడా ఉంటాయి మన స్టోర్ లో. जी। और ये मंदिर है, ये इनले का है, ये कार्विंग है, ये पेंटिंग का है, सब अलग अलग है। ఓకే అయితే ఈ టెంపుల్ కి సంబంధించి కూడా ఈ స్టోర్ లో అయితే చాలా రకాల టెంపుల్స్ అయితే ఉన్నాయి. కొన్ని పెయింటింగ్ తోటి, కొన్ని ప్లెయిన్ గా, అండ్ ఇంకా హెవీ డిజైన్స్ తోటి కూడా చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి. అయితే ఈ టెంపుల్ కి సంబంధించి మనకు ప్రైస్ ఏడు వరకు ఉండొచ్చు అండి? So it starts from 400 onwards, up to 5 lakhs, 6 5 lakhs, lakhs. depending upon the workmanship, inlay, carving, painting. ఓకే అయితే ఈ స్టోర్ లో నార్మల్ గా విగ్రహాలే కాకుండా చాలా రకాల ఇంటికి సంబంధించినవి కూడా ఉన్నాయి. ఒకసారి అవి చూడండి మీరు. ఇది చూడండి మీరు ఒకసారి. ఇది లైటింగ్ కి సంబంధించిన ఫౌంటైన్ అంటారు, అది వాటర్ ఫౌంటైన్. ఇక్కడ కూడా మంచి డిజైన్ మొత్తం హ్యాండ్ మేడ్ అనమాట, చేతులతో చేసినవి ఇవి. అండ్ పెద్ద సైజ్ ఇది, అది వచ్చేసి చిన్న సైజు. అండ్ వాష్ బేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ, మొత్తం రాయితో చేసింది. మనం ఇంతకు ముందు ఏంటంటే స్టోన్ తోటి అవి ఇవి చేసాము. అది మనము వేరే వేరే స్టోర్ కి వెళ్ళినప్పుడు డిఫరెంట్ చూపించారు. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ మొత్తం స్టోన్ తో చేసినవే రకరకాలుగా. ఇవి చూడండి, మనకు యూనిక్ అనిపించేవి చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి. ఒకటని కాదు, చాలా అంటే చాలా రకాలవి ఉన్నాయన్నమాట. ఇది వచ్చేసి మనం ఏదైనా హ్యాండ్ వాష్ లాంటివి నింపుకోవడానికి, ఇది కూడా మొత్తం ఇంకా రాయితో చేసింది. అండ్ బ్రష్ అవి పెట్టుకోవడానికి ఇది. ఇక్కడ చూడండి మీరు, మంచి డిజైన్ చాలా డిఫరెంట్ డిజైన్స్ తోటి కూడా చేసి పెట్టారు. ఇప్పుడు మనం 4 చూస్తాం, 4 కూడా చాలా యూనిక్ థీమ్ తో ఉన్నాయి. అండ్ ఇది వచ్చేసి మొత్తం మనం ఇంట్లో డైనింగ్ టేబుల్ మీద పెట్టుకుంటాం కదా ఫ్రూట్స్ అవి, సో ఫ్రూట్స్ సంబంధించిన బౌల్ అన్నమాట. సో ఇలాంటివి చాలా అంటే చాలా రకాలు ఉన్నాయి. మొత్తం పైన చూడండి మీరు, మనం ఇంట్లో షోకేస్ కి పెట్టుకునేవి చాలా ఫ్లవర్ కేస్ అవి కూడా చాలా ఉన్నాయి. అండ్ మనం ఇంకా ఇంటిని కొంచెం అందంగా మార్చుకోవడానికి ఉపయోగించే రకరకాల మోడర్న్ బొమ్మలు కూడా ఉన్నాయి. మోడర్న్ బొమ్మలు అవి కూడా చూడండి మీరు. అయితే ఇవి చూస్తే మాత్రం అసలు వేరే లెవెల్ అన్నమాట. ఇది చూడండి, ఎంత మంచి ఫినిషింగ్ ఇచ్చారు, ఎంత మంచి డిజైన్ ఇచ్చారు. రాజస్థాన్ కి సంబంధించి మహిళకు సంబంధించి ఒక బొమ్మ అన్నమాట. ఇలాంటి మనం ఫోటోలు చూడడానికి మాత్రమే మనకు కనిపిస్తుంది, దాన్ని చూడడానికి అయితే స్టోన్ తో చేయడం అసలు వేరే లెవెల్. తను కప్పుకున్న కొంగు కానివ్వండి, తన నెత్తి మీద ఉన్న పాపిడ కానివ్వండి, తన హెయిర్ కానివ్వండి, అండ్ చూడండి చెవికి కమ్మలు, మెడలో సంబంధించిన హారాలు చూడడానికి అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అండ్ మోడర్న్ గణేశుడు అన్నమాట, అది కూడా ఉంది. అండ్ ఇంకొన్ని విగ్రహాలను చూస్తే మాత్రం మనకు వేరే లెవెల్లో కనబడుతుంది. ఇది చూడండి, యాక్చువల్ గా మనం చదువుకునే పుస్తకాలలో ఫ్రంట్ మొత్తం అట్టల మీద కనబడతా ఉంటాయి, కానీ చూడండి స్టోన్ తోటి ఎంత బాగా తయారు చేశారు. మొత్తం చేతితోటే ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిల్ కూడా ఎంత బాగా చెక్కారు అసలు. సో చూడడానికి అయితే ఎంతో కళ్ళకైతే కానీ విందుగా మస్మరైజ్ గా ఉన్నాయన్నమాట. ఇది కూడా చూడండి, ఇది వచ్చేసి బ్లాక్ స్టోన్, ఇది వైట్ స్టోన్ అన్నమాట. ఇది కూడా చూడండి ఇంత బాగా ఫినిషింగ్ ఇచ్చారు. తను వేసుకున్న డ్రెస్సింగ్ కానివ్వండి, తను కప్పుకున్న కొంగు కానివ్వండి, చేతికి గాజులు, మెడలో జ్యువెలరీ, అండ్ నెత్తి మీద హెయిర్ అండ్ కుండ, ఎంత బాగా ఉంది చూడడానికి కూడా. అసలు స్టోన్ మీద ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్ అనేది డీటెయిలింగ్ గా కనబడుతుంది. మరి మనము చూడగానే కూడా ఎంతో బాగా కళ్ళకు నచ్చే విధంగా. ఇది చూడండి, ఈ విగ్రహానికి వచ్చేసి జస్ట్ ఒక దుప్పటతోటి ఇట్లా కప్పుకున్నారు, అది కూడా ఎంత బాగా కనబడుతుంది మనకు. ఏదో మనం పుస్తకాలు చదివితేనో లేకపోతే ఏదో బుక్ లేదో డీటెయిల్స్ రాసి ఉంటేనో చదివి చూసేది కాకుండా చూడగానే అర్థమైపోతుంది మనకు. ఇక్కడ హెయిర్ కి ఒక బ్యాండ్ కట్టారు, అది కూడా ఒక రాయి మీద ఎంత బాగా కనబడుతుంది. అండ్ ఈ విగ్రహాన్ని చూడండి మీరు, ఎంత బాగుంది. ఇక్కడ తిరిగి ఉంది, బట్ వెనకాల ముందే కాకుండా బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా చాలా అంటే చాలా తను కొప్పు పెట్టుకుంది, ఎంత బాగా కనబడుతుంది. అంటే ఒక విగ్రహాన్ని మనం ఒక సైడ్ నుంచి చూస్తేనే కాకుండా మొత్తం చుట్టూ తిరిగితే కానీ అంత డీటెయిల్ మనకు కనబడదు, అంత బాగా డీటెయిల్ గా ఉన్నాయి కొన్ని విగ్రహాలు అయితే చూడడానికి అయితే చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి. వీటిని మనం ఇంట్లో అండ్ రెస్టారెంట్ లో, ఆఫీసెస్ లో ఎక్కడ పెట్టుకున్నా కానీ ఒక మంచి లుక్ ని అండ్ మంచి వైబ్ ని ఇస్తా ఉంటాయి ఈ విగ్రహాలు కూడా. సో విగ్రహాలకు పెట్టడానికి స్టాండ్ కూడా. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం వీటిని వుడ్ కు సంబంధించిన వాటితో చేయడమే చూస్తాం ఈ టేబుల్స్, బట్ ఇక్కడ చూడండి స్టోన్ తోటి మనకు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఏదైనా కావాలి మనం చేసుకోవాలి అండ్ నాకు సంథింగ్ స్పెషల్ గా కావాలంటే కూడా వీళ్ళు తయారు చేసి ఇస్తారంట. అండ్ మనుషులకు సంబంధించిన బొమ్మలు కూడా వీళ్ళు చెక్కిస్తారు.
చూడడానికి అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఇవే కాకుండా ఈ స్టోర్ లో చాలా రకాల బొమ్మలు ఉన్నాయి. అయితే వీటి ప్రైస్ ఏంటంటే మనము వచ్చి చూసుకుంటే గానీ తెలియదు. వచ్చి మనం దాన్ని ఆ స్పర్శ మనం తాగాలి ఫస్ట్. ఏదంటే ఇప్పుడు మనం జస్ట్ ఫోన్ లో అంటే ఒక యాంగిల్ లో మాత్రమే కనబడుతుంది. బట్ ఇక్కడికి వస్తే ఏంటంటే మొత్తం మనం ఇట్లా టచ్ చేయొచ్చు, ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్ చూడొచ్చు. ఆశీష్ గారు చెప్తున్నారు ఏంటని, ఆన్లైన్ లో ఇవ్వచ్చు కానీ ఆన్లైన్ లో మనకు మొత్తం డీటెయిల్ అనే కనబడదు. జస్ట్ ఓన్లీ ఒక మనిషి యొక్క శరీరం ముందే చూసి మనం చెప్పలేం కదా. మొత్తం చుట్టూ చూస్తేనే అసలు ఏంది కళ్ళొంకరు ఉన్నాయా, చెవులొంకరు ఉన్నాయా, ఏది మిస్టేక్ వచ్చింది అది వచ్చి మనం చూస్తేనే తెలుస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్న విగ్రహాలు కూడా చాలా ప్రత్యేకంగా ఉన్నట్టు కనబడుతున్నాయి. దాదాపు 26 సంవత్సరాల నుంచి ఈ స్టోర్ అయితే రన్ చేస్తున్నారు తాను. 26 సంవత్సరాలు అంటే అసలు హైదరాబాద్ లోని సెకండ్ స్టోర్ అంటే ఇది. అయితే ఇక్కడ చూడండి మీరు, ఇలాంటి విగ్రహాలు మనం చూడడానికి ఎంతో బాగుంటాయి అన్నమాట. వీటిని మనము హాస్పిటల్స్ అండ్ హోటల్స్ వాటి దగ్గర ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం. అండ్ ఇంటి ముందు కూడా మనం ఇంటికి బయట అంటే చాలా మంది బ్లాక్ కలర్ స్టోన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే దిష్టి తగలకుండా అన్నట్టు చాలా మంది పాటిస్తారు. సో అలాంటివి కూడా చాలా రకాలవి అయితే ఇక్కడ మనకు అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి. లోపల చూసాం కదా స్టోర్ లో ఎన్నో రకాల యునిక్ థీమ్ తోటి ఇక్కడ చూడండి మీరు, బయట నుంచే అమ్మవారు సింహం మీద కూర్చొని ఉన్నారు. 4 చేతులు ప్రతి ఒక్క చేతిలో డిఫరెంట్ ఆయుధం అండ్ నెత్తి మీద కిరీటం. అసలు ఎంత డీటెయిల్ గా ఎంత బాగా చూపిస్తున్నారంటే అసలు కళ్ళకైతే చాలా మంచి వైబ్ నిస్తున్నాయి ఇవి. అండ్ ఈ 2 విగ్రహాలు చూడండి మీరు, 2 శ్రీకృష్ణుడివి అయినా కానీ రెండిట్లో ఎంత తేడా ఉంది. అందుకనే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే వచ్చి చూస్తే గానీ మనకు అర్థం కాదు, ఫస్ట్ చూడాలి, చూసిన తర్వాతనే ఏదైనా తీసుకోవాలన్నట్టు కూడా ఆశీష్ గారు చెప్తున్నారు. అయితే చిన్నవే కాకుండా పెద్ద సైజ్ లో కూడా చాలా బాగున్నాయి. ఇక్కడ మనకు వినాయకుడికి సంబంధించి చూడండి మనకు అంటే చేయితో తయారు చేసిన తర్వాత దీని మీద మంచి డిజైన్ అనేది వీళ్ళు ఇస్తున్నారు. ఆ డిజైన్స్ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి. సో ఇవే కాకుండా అండ్ డిఫరెంట్ మార్బుల్, అమెరికన్ మార్బుల్ అనేసి కూడా అన్నారు కదా, వాటికి సంబంధించినవి కూడా ఉన్నాయి. బట్ వీటితో ఏంటంటే విగ్రహాలు తయారు చేయడానికి ఈ మార్బుల్ అనేది పనికిరాదు. చిన్న షో కేసులు అవి తయారు చేయడానికి పనికి వస్తుంది అని చెప్పారు. సో అందుకని ఈ మార్బుల్ కి సంబంధించి నార్మల్ గా చిన్నవి మాత్రమే ఉన్నాయి. చాలా పెద్దవి అయితే లేవు ప్రెసెంట్ అయితే. అంటే ఇవి తయారు చేయడానికి కూడా రావనేసి అంటున్నారు కదా. సో చూడండి ఎంత యూనిక్ గా ఎంత బాగున్నాయి. అసలు చూడడానికి అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంది. సో ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో మనం ఒకటి అని కాదు, చాలా రకాల విగ్రహాలు అండ్ చాలా రకాల వస్తువులు అయితే ఇక్కడ సేల్స్ అవుతా ఉంటాయి. అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఇంట్లో మనం వాడుకుంటాం కదా, దీనికి సంబంధించినవి కూడా అంటే సైజులు కూడా చాలా చిన్న సైజు, పెద్ద సైజు కూడా ఉన్నాయి. అండ్ ఈ మార్బుల్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే చాలా డిఫరెంట్ మార్బుల్, వీటితోటి చాలా రకాలుగా తయారు చేయడానికి ఉండదు. సో అందుకని వీటితో సంబంధించి చిన్నవి మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇవి కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ కలర్ లో డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయన్నమాట. దీనికి చాలా రకాల ఫినిషింగ్ ఇవ్వడానికి అయితే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది, దాంతో తయారు చేయడానికి రాదంటున్నారు. సో అయితే చూడడానికి అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంది. స్టోర్ మొత్తం ఈ స్టోన్స్ కి సంబంధించిన బొమ్మలతోటి విగ్రహాలతోటి అయితే నిండిపోయింది. చాలా రకాలు అయితే ఉన్నాయి. మీరు మనము జస్ట్ కొన్ని విగ్రహాలన్నీ ఏంటంటే టెంపుల్స్ లో మాత్రమే చూస్తాం, నార్మల్ గా ఎక్కడ పడితే అక్కడ కనబడవు. కానీ ఈ స్టోర్ లో అన్ని రకాల విగ్రహాలు కనబడుతున్నాయి. చూడండి, శివలింగం సంబంధించి శివలింగం ముందు నందీశ్వరుడు. సో ఇలా సైజు కూడా చాలా రకాల, చిన్న సైజు, పెద్ద సైజు, ఇలా చాలా అయితే ఉన్నాయి. అంటే ఒక్క సైజ్ అని కావు, చాలా సైజు లో విగ్రహాలు అయితే మనకు అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది కూడా వీటి వెయిట్ కూడా చాలా, బరువు కూడా చాలా ఎక్కువనే ఉంది. ఎందుకంటే స్టోన్ కాబట్టి స్టోన్ యాక్చువల్ గా బరువు ఉంటుంది. బట్ ఈ స్టోన్ కి ఏంటంటే మనము నార్మల్ గా ఏదైనా డిఫరెంట్ స్టోన్ కాకుండా వేరే రకాలు ఏమైనా వాడితే దానికి ఏంటంటే లైఫ్ టైం అనేది ఎక్స్పైరీ డేట్ అనేది ఉంటుంది. కానీ స్టోన్స్ కి అయితే ఎక్స్పైరీ అనేది ఉండదు. దాదాపు 100 సంవత్సరాలకు పైగా మనం ఇంట్లో వాడుకోవచ్చు, పెట్టుకోవచ్చు. ఏంటంటే వాటి స్టైల్ మారినాక అండ్ వాటికి ఉన్న ఆదరణ తగ్గినాకనే డిఫరెంట్, దీనికన్నా మంచి యూనిక్ స్టైల్ వచ్చినాక వాటిని మార్చే ప్రయత్నాలు అయితే చేస్తాం. అప్పుడు వరకైతే ఇవే మార్కెట్ లో ఉంటాయి, వీటిని మనము పెట్టుకోవాలని అనుకుంటాం. ఇక్కడ చూడండి, శివలింగానికి సంబంధించి మన శివునికి సంబంధించి ఎంత మంచి డీటెయిలింగ్ ఇచ్చారు చూడండి.
ప్రతి ఒక్కటి ఇంత చక్కగా ఓన్లీ స్టోన్ చేతితో చేస్తుంది కాబట్టి మొత్తం స్టోన్ తోటే ఇంత బాగా డీటెయిలింగ్ ఎంత బాగా ఫినిషింగ్ ఇచ్చారు. నాగుపాములు కానివ్వండి, త్రిశూలం కానివ్వండి, డమరుకాలు కానివ్వండి, మూడో కన్ను కానివ్వండి, శివుడు ధరించిన దుస్తులు కానివ్వండి, ఎంత బాగున్నాయి చూడడానికి అయితే చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి. ఇవే కాకుండా డిఫరెంట్ సంథింగ్ స్పెషల్ విగ్రహాలు, సంథింగ్ స్పెషల్ వస్తువులు కూడా ఇక్కడ మనకు ఉన్నాయన్నమాట. అయితే చెప్పేది ఒకటి, ఎవరికైనా కావాలంటే తప్పకుండా స్టోర్ విజిట్ చేస్తేనే మనకు వీటి ప్రత్యేకత అనేది తెలుస్తుంది. అంటే ప్రైస్ ని చూసి మనము కొనడం కాకుండా దాని పనితీరు అండ్ దానికి ఉన్న ఫినిషింగ్, దాని యొక్క లుక్, అంటే కొన్నిటికి మంచి లుక్ వస్తుంది కానీ కొన్ని రాళ్ళకే ఇచ్చారు. ఇంత పెయింటింగ్ అవసరం లేకుండానే కొన్ని రాళ్ళకే డైరెక్ట్ ఒక మంచి ఫినిషింగ్ అనేది ఇచ్చారు. సో అలాంటిది కావాలంటే మనం డైరెక్ట్ స్టోర్ కి విజిట్ చేయాలి. సో చూసారు కదా, ఇది వచ్చేసి ఈరోజు వీడియో. చాలా మంచి వీడియో ఇది. అండ్ మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తా. అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి మా ఛానల్ని. థ్యాంక్ యూ.